जय जगन्नाथ पिला माने परिमितर नुआ गोटे क्लास को तुमको स्वागत। आज ये क्लास रे आमे 5G बा ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल संबंध रे आज आमे पढ़िबा। ठीक अछि, क्लास आरंभ करिया पूर्व मु कह रखुछि जदि पिला माने जदि के मो चैनल नुआ था निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मानको अधिक रु अधिक शेयर करिवो। देरी न करी आमे हमर क्लास स्टार्ट करिवो। देखो ट्रापिजियम संज्ञाटा आगे प्रथम आम जानी संज्ञा कौन ना जो चतुर्भुजर केवल एक जोड़ा विपरीत बाहु थाए जो बाहु परस्पर समांतर थाए एवं से चित्र को आम ट्रापिजियम बोली कहवा एवं अन्य जो दुई जोड़ा बाहु थाए सेगुड़ा हूँ असमांतर अटंती। ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्र कौन पे मन रख हाफ इंटू बा वन विभक्त दुई गुणन समांतर बाहु द्वारा समष्टि गुणन उच्चता। पे मन रख कौन कहली ना ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्र हूँ हाफ इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि गुणन उच्चता बा आउ कौन आउ केमती बाहर कर ना असमांतर बाहुद्वयर मध्यबिंदुर संयोजक रेखाखंडर दैर्घ्य गुणन उच्चता। ये दुटा सूत्र पे मन रखिबो एवं यही दुटा सूत्र व्यवहार करके आम ट्रापिजियम क्षेत्रफल निर्णय करिया। ठीक अछि पिलाने वर्तमान आम 5G बा ट्रापिजियम क्षेत्रफल अभ्यास को आम वर्तमान सॉल्व करिया एवं गोटा गोटा प्रश्न पढ़िया एवं ताको सॉल्व करिया। ठीक अछि पिलाने वर्तमान आम क्वेश्चन पढ़िया 5G अनुसंधान 5G रो एक नंबर प्रश्न पढ़िया। एक नंबर प्रश्न कौन देछि ना ट्रापिजियम क्षेत्रफल निर्णय करो। देखो पिलाने पूर्व आम जस्ट कौन कहली जो तार क्षेत्रफल सूत्र कहीदेली क्षेत्रफल सूत्र कहीदे एवं आमको ये से सूत्र को प्रयोग करके आमको कौन बाहर करने पड़ो क्षेत्रफल निर्णय करने। तो पिलाने आई प्रश्न कौन पढ़ा जे समांतर बाहुद्वर दैर्घ्य 35 और 45 सेंटीमीटर तार उच्चता केते उच्चता दी 18 मीटर तेबे आम तार क्षेत्रफल आम निर्णय करवा। तो पिलाने मुझे प्रश्नटी अलरेडी मुझे लिखिदी। तो कौन देखिए समांतर बाहुद्वर दैर्घ्य देला मैंने पिला 35 मीटर और गोटे 45 मीटर तर उच्चता देला 18 मीटर ताले आम क्षेत्रफल निर्णय करें। तो क्षेत्रफल सूत्र कौन थी आम जानते हाफ इंटू जे समांतर बाहुद्वर समष्टि गुणन उच्चता। तान समांतर बाहुद्वय किए किए ना 35 गोटे 45 गोटे ताले 35 मिश्रण 45 गुणन उच्चता माने 18 ताले ठीक पिला माने ताले 1/2 गुणन ताले 35 मिश्रण 48 सॉरी 35 मिश्रण 45 जदि आम मिसेबा केते हबो ना 80 गुणन 18 ताले 2 रे तुमर केते गला 18 कटि जीवो रहिला 9 तुमकरी आमे 80 गुणन 9 से समान 720 वर्ग मीटर हेगला बाहरी गले ताले तार क्षेत्रफल केते बाहरिबो 720 वर्ग मीटर। वर्तमान आमे सेकेंड आइ रो प्रश्न देखिबा। देखो सेकेंड आइ रो प्रश्न पिला माने कोन देछि सेकेंड आइ रो प्रश्न देला जे असमांतर बाहुद्वर मध्यबिंदुर संयोजक रेखाखंडर दैर्घ्य है 27 मीटर आ बाहुद्वय मध्य व्यवधान जदि 16 मीटर हुए तार क्षेत्रफल निर्णय कर। पिलाने आम सेकेंड आइ सॉल्व करिया। असमांतर बाहुद्वर मध्यबिंदुर संयोजक रेखार दैर्घ्य देला पिला माने हमको दे दीजिए 27 मीटर तरी समांतर बाहुद्वय मध्य व्यवधान है जो आम पिला माने देखो जो समांतर बाहुद्वय मध्य व्यवधान अर्थ जहाँ उच्चतार अर्थ से आमको देख पे सीधा सड़क से उच्चता न कहीकि आमको समांतर बाहुद्वय मध्य व्यवधान बोली दे तेणुकरी आम उच्चता बोली धन्यवाद। ताल क्षेत्रफल केमती बाहर ना क्षेत्रफल केमती बाहर करा जाए ना समांतर बाहुद्वय मध्यबिंदुर संयोजक रेखार दैर्घ्य गुणन उच्चता ताले केते हबो ना 27 गुणन 16 मीटर ताले आम कौन करिया ना 27 मीटर रे आम 16 मीटर को गुणी दबा गुणिले पिलाने गुणफल केते हबो 432 वर्ग मीटर ताले पाई गले ताले तार क्षेत्रफल केते हबो ना 432 वर्ग मीटर। बर्तमान आमे थर्ड आइटा पढ़िबा। थर्ड आइ प्रश्न कोन देला पिलाने बाहुद्वर दैर्घ्यर जोगफल देला 75 ट्रापिजियम रो उच्चता दे देला 24 सेंटीमीटर ताले हमको कोन बाहर करिया पय पड़ियो ना क्षेत्रफल निर्णय करिया पय पड़ियो। थर्ड आइ प्रश्न कौन देला ना समांतर बाहुद्वर समष्टि दे देथिला हमको 75 सेंटीमीटर और उच्चता देथिला 24 सेंटीमीटर ताले हमको एठी कोन बाहर करिया पड़ता हम क्षेत्रफल निर्णय करिया पड़ियो। ताले क्षेत्रफल सूत्र कोन ना क्षेत्रफल होची हाफ इंटू
ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିଟା ଅଲରେଡି ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 75 ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ 75 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା 24, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା 24। ତାହେଲେ 2ରେ ଆମେ 24କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କାଟିଦେବା, 2ରେ 24 କାଟିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 12। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 75 ଗୁଣନ 12। 75ରେ ଆମକୁ 12 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 900 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ ଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା 900 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା 150 ବର୍ଗ ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା ହେଉଛି 5 ମିଟର, ତାହେଲେ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ଯଦି 6 ମିଟର ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ ତାର ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଏବଂ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 150 ବର୍ଗ ମିଟର। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମକୁ ଦେଲା ତଥ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହେଉଛି 6 ମିଟର। ତାମାନେ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାର ଅନ୍ତର ଫଳଟା ବା ବଡ଼ ବାହୁରୁ ଯଦି ଆମେ ସାନ ବାହୁକୁ ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେକର ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ମନେକର ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁ ବା ଏ ଡିଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ମନେକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସମାନ୍ତର ବାହୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସ ନେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତର ସମାନ୍ତର ବାହୁଟା କେତେ ହେବ? ବୃହତ୍ତର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେଲା 6 ମିଟର, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତରଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସ ନିଏ ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତରଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 6 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଆମକୁ କହିଲା ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଲା 6 ମିଟର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୋତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବା ବୃହତ୍ତର କିଛି ଦେଇନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକେନ୍ଦ୍ର ରାଶି ନେଲି ଏକ୍ସ ନେଲି। କାହାକୁ ଏକ୍ସ ନେଲି ନା ବୃହତ୍ତମ ଇଏଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସମାନ୍ତର ବାହୁଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେଲି, ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 6। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହେଉଛି 6 ମିଟର। ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବି ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ଦେଇଛି 5 ମିଟର। ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଟା ପକାଇବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା 1/2 ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସେ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ AD ପ୍ଲସ୍ BC ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି DK ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 150 ବର୍ଗ ମିଟର। 150 ବର୍ଗ ମିଟର, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଦେଇଦେଇଛି 150 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 1/2 ଗୁଣନ ଏଡିଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସାନଟାକୁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 6 ଗୁଣନ ଡିକେ ଉଚ୍ଚତାଟା ନେଇଛି 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1/2 ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା 2x, ତା 2x ପ୍ଲସ୍ 6 ଗୁଣନ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟା କହିଛି ଆଙ୍କ ଦିହାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣା ହବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଦିହାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣା ହବ, ତାହେଲେ ଏଠି 5ଟା ଗୁଣା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଏଠି କ'ଣ ନେଇଛି ହରଣ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, 2ଟା ପଳେଇବ 150 ପାଖକୁ। ଇଏ ଯଦି ଆ ସହିତ ଗୁଣା ହବ ତାହେଲେ 5, ତାହେଲେ 10x ପ୍ଲସ୍ 6×5 30 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150 ଗୁଣନ 2। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା? ସେ କେମିତି ହେଲା ନା ଏଇ 5ଟା ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଆର ସହିତ ଗୁଣ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟା କ'ଣ ଦିହାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣା ହବ 2x ପ୍ଲସ୍ 6 ସହିତ ଗୁଣା ହବ, ତାହେଲେ 5ରେ 2x ଗୁଣିଲେ 10x, 5ରେ 6 ଗୁଣିଲେ 30 ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହାଫ୍ଟା ଯୋଉ 2ଟା ଏଠି ହରଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କ'ଣ ଗୁଣ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ 30ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆରପଟକୁ ପଳେଇଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 10x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା 300 ଫେଡ଼ାଣ 30 ସେ ସମାନ କେତେ ହେବ
ନା 270। তাহলে 10x ইকুয়াল টু 270, তাহলে x ইকুয়াল টু তাহলে 270 বাই 10 ইকুয়াল টু 27। তাহলে আমি পাইগলে x পাইগলে 27। এই কড়র ମୁଁ କରିଦେଉଛି। তাহলে x পাইগলে 27। তাহলে x ଆମେ କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି AD ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ x ଟା କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ AD କୁ ନେଇଥିଲେ x। ତାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ରେଖା। ତାହେଲେ AD ଇକୁଆଲ ଟୁ ତାହେଲେ x ଇକୁଆଲ ଟୁ 27। ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମଟା କ'ଣ ଥିଲା BC। ତାହେଲେ BC ଇକୁଆଲ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇକୁଆଲ ଟୁ 27 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇକୁଆଲ ଟୁ 33 ମିଟର। ପାଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଇଏ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଯୋଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଥିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା 27 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ 33 ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ବି ସେ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗିଥିଲା ଯେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଅତଏବ ତାହେଲେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୁଇଟିର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କେତେ ନା 27 ଓ 33। ବୁଝିଗଲା। ଆନ୍ସର କେମିତି ବାହାରିଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିଲା 150 ବର୍ଗ ମିଟର, ସିଏ କହିଥିଲା ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲା 5 ମିଟର, ସିଏ କହୁଥିଲା ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଲା 6। ଯେହେତୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ 6 ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି ଯେ ସାନ ସମାନ୍ତର ବାହୁଟାକୁ ମୁଁ x ନେଇଗଲି, ବଡ଼ଟା ନେଇଗଲି x ପ୍ଲସ୍ 6। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟାର ସମାନ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କିଏ ତାହେଲେ AD ପ୍ଲସ୍ BC ଇଣ୍ଟୁ DK ହେଲା ଉଚ୍ଚତା DK। ତେଣୁ AD ର ମାପ ହେଲା x ପ୍ଲସ୍ BC ହେଲା x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ 5 150। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା x ମିଶିଗଲା 2x, 5 ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ 6 ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନ ଥିଲା ସେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହରଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା କ'ଣ ଦିହାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା। 5 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 10x ପ୍ଲସ୍ 30 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 300। এই 30টা ପୁଣି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଇଗଲା 270। ତାହେଲେ 10x ଇକ୍ୱାଲ 270, x ଇକ୍ୱାଲ 270 ବାଇ 10 27। ତେଣୁକରି x ଆମେ କୋଉଟା ନେଇଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ବାହୁଟାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ x ଆରଟା ପାଇଗଲେ x ପ୍ଲସ୍ 6। ତାହେଲେ x ରେ 6 ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା 33। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବାହୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଯୋଉ ବା ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ କିଏ ହେଇଗଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଲା 27 ଗୋଟେ ହେଲା 33। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା ଦେଖ 3840 ବର୍ଗ ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା 48 ମିଟର, ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 3840 ବର୍ଗ ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 48। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପଟା କେତେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନେଇଗଲି କ'ଣ x ମିଟର ବୋଲି ନେଇଯାଇଛି। ମନେକର ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି x ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇଦେବା ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇଦେବା ଯେ ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇଲେ କ'ଣ ନା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ତା ମାନେ x ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ 38 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3840। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3840 ବାଇ 38 ବାଇ 48। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚତା ଆମର କେତେ ଅଛି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 48। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ 3840 ରେ ଆମେ 48 ଟାକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ 4 ରେ ବି କାଟି ଦେଉଛି। 4 କେ 4 4 ଦୁଣା 8 ହେଇଗଲା 12। ଏଠି 4 କାଟିଲେ 4 ନୂଆ 36 ଆଉ ରହିଲା 2 24 424 960 ବାଇ 12। 12 ଏଟା ପୁରା କାଟିଗଲେ 12 8 96 80 ମିଟର। ଅତଏବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପଟା କେତେ ହବ 80 ମିଟର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଲା 41 ଆଉ 57। ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା
କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଗେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବା, ଡାଇଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛି। କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟାରେ ତାର ଟ୍ରାପିଜିୟମଟାର ତାର ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ 41, ଗୋଟେ 57। ଦେଖ ଏଡି ହଉଛି 41, ବିସି ହଉଛି 57। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତାହେଲେ ଏ ବି ହଉଛି ଲମ୍ବ। ତେଣୁକରି ସି ଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ହଉଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ତାହେଲେ ଏ ବି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଏ ବି ଡି କେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଡି କେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଦେଖ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ଆର୍ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ବି ଏ କେ ଡି ଗୋଟେ ଆର୍ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ଡି ର ମାପ ଯାହା ହବ ବି କେ ର ମାପ ସେଇଆ ହବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି କେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 41 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡି କେ, କାରଣ ଏ ବି ର ମାପଟା ଯାହା ହବ ଡି କେ ର ମାପଟା ବି ସେଇଆ ହବ। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି এইটু বি কে যদি হয়ে 41, তাহলে কে সি কেতে হব? আমাকে তাহলে এটি কেসি বাহার করা পড়ব। কেসি দেখ পিলা মানে কোণ, তাহলে কে সিটা কেতে না বি সি র মাপ, বি সি মাইনস বি কে। তাহলে বি সি কেতে না বি সি হচ্ছে 57 ଦେଇଥିଲେ ଆମର 57 ଫେଡାଣ, বি কে কেতে 41, তাহলে এটা কেতে হচ্ছে না 16 সেন্টিমিটর পাইগলে। এই যে কেসি হচ্ছে 16 সেমি ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଡି କେ ସି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତାହେଲେ ଡି କେ ସି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି ନା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗଟା ଅନ୍ୟ ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଡି କେ ର ବର୍ଗ, ତାହେଲେ ଡି କେ ର ବାହୁ କେମିତି ପାଇବା ନା ସି ଡି ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ କେସି ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ ଓଭର। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଡି କେ ସି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗଟା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ବାହୁର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଡି କେ ର ବାହୁଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ସିଡି ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ କେ, এই যে এটা হচ্ছে কে সি র বর্গর রুট ওভার। তাহলে ডি কে ইন্টু সিডি কেতে না 20 র বর্গ ফেডাণ কে সি র বর্গ কেতে 16। তাহলে এই যে 20 র বর্গ কেতে হব, 20 র বর্গ হল 400, পিলাମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 16 র বর্গ হচ্ছে না 296 র রুট ওভার। তাহলে 296 যাব 144, আমি যদি 400 রু 296 গলে 144, তাহলে 144 র রুট ওভার হচ্ছে 12 সেন্টিমিটর। তাহলে আমি পাইগলে এই যে উচ্চতাটা কেতে পাইগলে 12 সেন্টিমিটর ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାର এই যে ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା। ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଗଲେ, ଉଚ୍ଚତା ହେଇଗଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତାମାନେ 41 ପ୍ଲସ୍ 57 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 12। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 41 57 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 7 1 8 ହବ 98 ଗୁଣନ 12। এই 2ରେ ଦେଖ ମୁଁ 6ଟା ଯୋଉ 12ଟା କାଟିଦେଲି ହେଲା କେତେ 98। ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା ନା 98 ଗୁଣନ 6 588 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜାଣିଗଲେ। ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କେତେ ହବ ନା 588 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 24 ଆଉ 80 ମିଟର। ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା
ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ABCD ଗୋଟେ ଦେଖ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଥିଲା, ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଦିଟାର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଥିଲା କଣ କଣ, ଗୋଟେ ଥିଲା 24 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 80 ମିଟର। ଆଉ ତାର ଦିଟାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଏଇ ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଥିଲା, ଏଟା ବି ଦେଇଥିଲା 36, ଏଟା ବି ଦେଇଥିଲା 36। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖ ଏ ବି ଯଦି ହେଲା, ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ସମାନ୍ତର କରିକି ଗୋଟେ DK ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ବି 36 ହବ। ଦେଖିଲା ମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ AD ହେଲା 24, BC ହେଲା 80, ଏଇଟା BC ଟା କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ଯୋଉ ବାହୁ ଗୋଟେ। AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ DK ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 36, ଯଦି AB ଟା ହେଲା 36 ହୁଏ ତାହେଲେ DK ଟା ବି 36 ତାର ସମାନ୍ତର ରେଖା ହେଲା। ତାପରେ CD ଟା ମଧ୍ୟ 36, କାହିଁକି ନା ସେ କହିଥିଲା ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସମାନ୍ତର ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ 36 ବୋଲି କହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି KC ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଠିକ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ BC ଟା ଯଦି ହେଲା 80 ହୁଏ ଆଉ BK ଯଦି 24 ହୁଏ ଏବଂ BK ଦେଖ AD ସହିତ BK ସମାନ୍ତର ବା ସମାନ, ତାହେଲେ AD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BK ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 24 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ KC ଟା ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ KC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା KC ଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ BC ମାଇନସ BK। ତାମାନେ କଣ BC କେତେ, BC ହେଲା ତୁମର 80 ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, এই ଯୋଉ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲରେଡି ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ 80 ମାଇନସ BK ହଉଛି ଆମର ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ 24, ତାହେଲେ 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 56 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ KC ଟା ହେଲା 56 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପରେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ, ଯେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଆମର ଉଚ୍ଚତାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତା ଅନେକ ଅଙ୍କନ କଲି, ମନେକର D, ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ନା ଦେଇଦେଲି M, ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ DM। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ନଜର କରିବ CDK ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, କାହିଁକି ନା ଇଏ 36 ଏ 36, ତାହେଲେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ CDK ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା DM ହଉଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯଦି କଣ ହୁଏ CDK ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ DM ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, DM ହେଲା ଉଚ୍ଚତା। ଯଦି DM ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ ତାହେଲେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ସମାନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମିର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ ବା ରୁଟ ଓଭର। ଏଠି ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମି ବାହାର କରିବା, ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମି ମାନେ କଣ ଯେ ଭୂମିର ଅଧାଟା, ଭୂମିଟା ଏଠି କେତେ 56, ତାହେଲେ 56 ର ଅଧା, 56 ଅଧା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମି ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ କଣ ନା ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତାହେଲେ ସମାନ ବାହୁର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମିର ବର୍ଗର ରୁଟ ଓଭର। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ DM ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ସମାନ ବାହୁ କିଏ 36, 36 ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମି ମାନେ କଣ 56/2 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ ଓଭର। ତା ମାନେ 36 ଗୁଣନ 56/2 ମାନେ ଭୂମିର ଅଧାଟା ଅର୍ଦ୍ଧଭୂମି, ତାହେଲେ 56/2 କେତେ ହବ 28, 36 ର ବର୍ଗ 28 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ ଓଭର। ତାହେଲେ 36 ର ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ ନା 36 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 1296, 1296 ପିଲାମାନେ ଫେଡାଣ 28 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 784 ର ରୁଟ ଓଭର। ତାରେ 784 ର ରୁଟ ଓଭର, ତେଣୁକରି 1296 ଆମେ 784 ଯଦି ଫେଡ଼ିବା କେତେ ହବ 512 ର ରୁଟ ଓଭର, ବା 512 ଟା କେତେ ହବ ନା 16 ରୁଟ 2। ଦେଖ 16 ରୁଟ 2 କେମିତି କରାହେଲା ନା ଯେହେତୁ 512 ଟା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା 256 ଗୁଣନ 2 କରିଦେଲି। 256 ଗୁଣନ 2 ର 256 ର ବର୍ଗଟା ହେଲା 16, ତେଣୁ ରୁଟ 2 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ DM ଉଚ୍ଚତା ପାଇଗଲେ କେତେ ନା 16 ରୁଟ 2 ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ନା ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଦିଟା କିଏ
ନା 24 এটা গুণন 24 ମିଶାଣ 80 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ପାଇଲେ 16√2 ହେଲା। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 24ରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ 80 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ 104 ଗୁଣନ 16√2। ତାହେଲେ 2ରେ ଏ ଯେଉଁ 102 କି ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 52। ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ହେବ ନା 52 ଗୁଣନ 16√2। ତାହେଲେ 52ରେ 16√2କୁ ଆମେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ 52ର 16√2 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 832√2 ବର୍ଗ ମିଟର। ଅତଏବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 832√2 ବର୍ଗ ମିଟର। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ABCD ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରଟା ABCD ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏଥିରେ EF ସମାନ୍ତର BC EF କିଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ EF ଅଙ୍କନ ଅଛି EF ସମାନ୍ତର BC BK ଲମ୍ବ BC ତାହେଲେ ସରି EK ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଲମ୍ବ AD ହେଲା 15 AD ହେଇଗଲା କେତେ AD ଦେଲା 15 ମିଟର ଏଇଟା ଆସିଲା 15 ମିଟର EK ହେଲା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର EK ଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଲମ୍ବଟା ଯେଉଁଟା ଦେଇଦେଇଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର EF ହେଉଛି 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ହେଲା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 89 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଛାୟାଙ୍କିତ କୋଉଟା ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହେଲେ AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ବେସିକ୍ ଆଗେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ AB ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମରୁ ABCD ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ তোর এবিসিডি ক্ষেত্রফল আমি তার প্রথমে এবিসিডি ক্ষেত্রফল যদি জাণতি দেন আমি এবির আমি ক্ষেত্রফল নেই যে তার বাহুটা পাইপারিবা তো আমাকে প্রথমে এটি কোণ বাহার করা পড়ব না বাহার করা পড়ব যে বিইএফসি দেখ ভিতরে গোটা অছি কম কহিল যে ট্রাপিজিয়মটা ক্রিয়েট হয়েছে সেই ট্রাপিজিয়মর আমাকে ক্ষেত্রফল প্রথমে বাহার করা পড়ব। তো পিলামানে যে চিত্র অনুসারে মু যে প্রশ্ন অনুসারে মু চিত্রটা করে দিয়েছি এবিসিডি গোটে আয়ত চিত্রটে দেখিপারুথিব তো এইটি ভিতরে তা ভিতরে গোটে কোণ হয়েছে গোটে যে সামন্তরিক চিত্র গোটে অঙ্কন হয়েছে সরি ট্রাপিজিয়ম গোটে অঙ্কন হয়েছে যে ট্রাপিজিয়মরে দেখ এইটু ইএফ আমাকে 11 মিটর দিয়ে দিয়েছিল ইকে হচ্ছে গোটে লম্বা অঙ্কন হয়েছে তার 7 মিটর আমাকে দিয়ে দিয়েছে বিসি কারণ এডি ইকুয়াল টু বিসি কাইকি না যেহেতু এবিসিডি গোটে আয়ত চিত্র তাহলে এডি ইকুয়াল টু বিসি হব তাহলে এডিটা যাহা বিসিটা সেয়া তেমনি এডিটা হচ্ছে যদি 15 হল এটা বিসি বি 15 আউ ছায়াঙ্কিত অংশ যে ছায়াঙ্কিত অংশকু ক্ষেত্রফল দেলা 89 তা আমাকে সে কହୁଛି না এ বি নির্ণয় করা কইছে তাহলে আমাকে প্রথমে মু কহুতলি এবে যেমতি কি আমাকে এ বি নির্ণয় করিয়া পূর্বরু প্রথমে কোণ বাহার করিয়া দরকার দেখো এ বি সি ডি যে আয়ত ক্ষেত্রটা আছে তার ক্ষেত্রফল আমাকে পাইবা পড়িব। দেখো ক্ষেত্রফল পাইবা আমাকে দেইছি কোণ দেখো এই ছায়াঙ্কিত অংশকু ক্ষেত্রফল দিয়ে দিয়েছি কিন্তু ট্রাপিজিয়ম যে অংশটা তার ক্ষেত্রফল দেই নাই তাহলে আমাকে এটি কোণ বাহার করিয়া পড়িব প্রথমে ট্রাপিজিয়ম যে অংশটা আছে ভিতরে তার ক্ষেত্রফলটাকে আমি প্রথমে বাহার করিবা ক্ষেত্রফলকে বাহার করিকি যে দুইটাঙ্ক ক্ষেত্রফল মিশাই দেলে আমি সম্পূর্ণ ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল পাইଯିବା তারপরে আমি এ বি পাইবা তাহলে আমাকে প্রথমে কোণ বাহার করিয়া পড়িব না এই যে ট্রাপিজিয়মর ক্ষেত্রফল বাহার করিয়া পড়িব তাহলে ইবিসিএফ র ক্ষেত্রফল যেহেতু এটা গোটে ট্রাপিজিয়ম হয়ে যাচ্ছে তাহলে ক্ষেত্রফল সূত্র কোণ লা না ট্রাপিজিয়মর সূত্র কোণ না হাফ ইন্টু বা 1+2 গুণন যে সমান্তর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি গুণন এই যে ইয়ে লা উচ্চতা তাহলে 1+2 গুণন সমান্তর বাহুদ্বয় কিয়ে কিয়ে এটি 11 + 15 গুণন 7 হয়ে গলা তাহলে 1+2 গুণন 11 গুণন 15 কেতে না 11 গুণন সরি 11 মিশাণ 15 হেলা কেতে 26 26 গুণন 7 তাহলে এই যে 2 রে 26 কোটি গলে কেতে হেবো 13 হয়ে গলা তাহলে এটি 13 গুণন 7 আমি 13 রে 7 গুণি দেলে আমি পাইଯିବା কেতে না তার ক্ষেত্রফলটা পাইଯିବା না কেতে 91 বর্গ মিটার। তো পিলা মানে আর এই যে ক্ষেত্রটার পাইগলে 91 বর্গ মিটার তাহলে বর্তমান আমি যদি এইটা হলা এই যে সামন্তরিক সরি ট্রাপিজিয়মটা যেটা লা তার পাইগলে 91 বর্গ মিটার ছায়াঙ্কিত অংশটার আমাকে অলরেডি দেই দিলা 89 বর্গ মিটার তা মানে আমি এইটি প্রথমে তাহলে যে এবিসিডি ক্ষেত্রফল পাইଯିବା এবিসিডি র ক্ষেত্রফল দুইটা মিশাই দেলে পাইଯିବା কি নাই
ତେଣୁକରି ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶଟା ଦେଇଥିଲା 89 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଲା 91, ତାହେଲେ ଆସିଲା କେତେ 180 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟାର ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ନା 180 ବର୍ଗ ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ 180 ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟା। ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତାହେଲେ AD ଇଣ୍ଟୁ BC AD ଇଣ୍ଟୁ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା 180 ବର୍ଗ ମିଟର। 180 ବର୍ଗ ମିଟର କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଟା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ AB ଇଣ୍ଟୁ AD ର ମାପ ଦେଇଛି 15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଏବଂ ତାହେଲେ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଏ 15 ଏଠି ଗୁଣ ହେଇଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହରଣ ହବ 180 ବାଇ 15 ସେ ସମାନ କେତେ ହବ 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ପାଇଗଲେ ଆମେ AB ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥଟା ପାଇଗଲେ କେତେ 12 ମିଟର। ଅତଏବ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 ବୁଝିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମର ପରିସୀମା ହେଲା 12 ଏଇ ଯୋଉ 82 ମିଟର। ଏହାର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 20 ମିଟର। ତାହେଲେ ଯଦି ଟ୍ରାପେଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା 7 ହୁଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରାପେଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମର ତାର ପରିସୀମା ଦେଇଥିଲା କେତେ 82 ମିଟର। 82 ମିଟର ପରିସୀମା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦୁଇଟାର ମାପ କେତେ ଦେଇଥିଲା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା ମାନେ AB ବି 20 ଇଏ ବି 20 ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲା DK ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲା କେତେ 7 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପରିସୀମା କହୁଛି, ପରିସୀମା କଣ ଚାରିଟା ସାରା ବାହୁର ସମଷ୍ଟିଟା ହଉଛି ପରିସୀମା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ପରିସୀମା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ AB ପ୍ଲସ୍ AD ପ୍ଲସ୍ AB ପ୍ଲସ୍ AD ପ୍ଲସ୍ CD ପ୍ଲସ୍ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 82। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛି ପରିସୀମା ମାନେ କଣ ଚାରିଟାଙ୍କ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 82। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD AB 20 ଆଉ CD ବି 20 ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ AB ହେଲା 20 ପ୍ଲସ୍ AD ପ୍ଲସ୍ CD ର ମାପ 20 ଥିଲା 20 ପ୍ଲସ୍ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 82। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ AD ପ୍ଲସ୍ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80 ମାଇନସ୍ 40 ସେ 42 ମିଟର। देखो 40 टा कुआडू आइला देखो ये कुछ 20 20 40 20 20 40 प्लस थिला तने राइट जेतले साइड चेंज हो गला तने ये थिला 82 82 रु 40 गला 42 तने AD प्लस BC हो गला 42। वर्तमान हम क्षेत्रफल बाहर कर देबा। क्षेत्रफल सूत्र कोन थिला ना क्षेत्रफल सूत्र होची हाफ इनटू ना जो समांतर बाहुद्वयर समष्टि गुणन उच्चता तने हम ऑलरेडी ताले 1/2 गुणन समांतर बाहु दिटा की AD प्लस BC इंटू उच्चता हूँ 7 है 7। तो पिला आम AD प्लस BC आम बाहर करते 42 बाहर था 1/2 गुणन 42 गुणन 7 यहाँ पे 7। तेणुक ये 2 रे 42 टा कटिगला है 21 21 आम जदि 21 गुणन 7 से समान 147 वर्ग मीटर। ताले तार क्षेत्रफल केते हबो 147 वर्ग मीटर। ठीक है सरियाल पिला माने आशा करछ निश्चित भाव 5G जो अभ्यास जो आम 1 रु 7 पर्यंत जो डिस्कस कले पूरा डिटेल्स कले आशा करू निश्चित भाव तुम बुझी पारिथिबो एवं जदि बुझी पारिथा निश्चित भाव तुम सांग मानकु शेयर करिवो एवं नुआ थिले सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।